بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تعلیمی نفسیات کے کثیر جوابی سوالات بتاؤں گی جو ٹیٹ کے پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے لیے بہت اہم ہیں، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ٹیٹ ٹی آر ٹی ڈی ایس سی کے مواد پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات، ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ نمبر 1، بچوں کے ریکریشن سے متعلقہ دلچسپیوں کے آزمائش نامے کو کس نے رائج کیا؟ نمبر 1، ایبنگ ہاؤس۔ نمبر 2، اسٹرنلی ہال۔ نمبر 3، تھرسٹن۔ نمبر 4، یہ سب۔ تو آپشن 2 صحیح ہیں، اسٹرنلی ہال۔ نمبر 2، رویہ ایٹیٹیوڈ کی آزمائش نامے کو کس ماہر نفسیات نے تیار کیا؟ نمبر 1، تھرسٹن گیٹ مین۔ نمبر 2، تھرسٹن واشبرن۔ نمبر 3، جان ڈیوڈ تھرسٹن۔ نمبر 4، تھرسٹن اینڈرسن۔ تو نمبر 1 صحیح ہے، تھرسٹن گیٹ مین۔ نمبر 3، تعلیم میں کمزور طالب علم کھیل کود میں مہارت بتاتا ہو تو وہ کہلاتا ہے؟ نمبر 1، پروجیکشن۔ نمبر 2، کمپنسیشن۔ نمبر 3، ڈسپلیسمنٹ۔ نمبر 4، ریپریشن۔ آپشن 2 صحیح ہے، کمپنسیشن۔ نمبر 4، ڈیفنس میکانزم میں آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب؟ نمبر 1، اپنے آپ کو دوسروں کے مماثل جاننا۔ نمبر 2، دن میں خواب دیکھنا۔ نمبر 3، نامکمل خواہشات کو خواب میں پا لینا۔ نمبر 4، مسائل کو حل نہ کر کے چھوٹے بچوں جیسا برتاؤ کرنا۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے مماثل جانیں۔ نمبر 5، اپنی طرف راغب کرنے والی 2 اشیاء رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے صرف ایک شے کا ہی انتخاب کرنا ہے، اس وقت دماغ میں ہونے والے ٹکراؤ کانفلکٹ کی قسم ہے۔ نمبر 1، اپروچ کانفلکٹ۔ نمبر 2، اپروچ آئیڈینس کانفلکٹ۔ نمبر 3، آئیڈینس کانفلکٹ۔ نمبر 4، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، اپروچ کانفلکٹ۔ نمبر 6، بچے کو بطخ پکڑنے کی خواہش ہو رہی ہے لیکن وہ ڈرتا ہے، یہ کون سا ٹکراؤ کانفلکٹ ہوگا؟ آپشن 1، اپروچ کانفلکٹ۔ آپشن 2، اپروچ آئیڈینس کانفلکٹ۔ آپشن 3، آئیڈینس کانفلکٹ۔ نمبر 4، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپشن 2 صحیح ہے، اپروچ آئیڈینس کانفلکٹ۔ نمبر 7، اسٹرکچر آف انٹیلیجنس نامی نظریے کو اس ماہر نفسیات نے پیش کیا؟ نمبر 1، گلفرڈ۔ نمبر 2، گالٹن۔ نمبر 3، مرے۔ نمبر 4، اڈلر۔ تو نمبر 1 صحیح ہے، گلفرڈ۔ نمبر 8، TAT کا مخفف ہے؟ آپشن نمبر 1، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ۔ نمبر 2، تھیمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ۔ نمبر 3، ٹیسٹ فار ایج 12۔ نمبر 4، ٹوٹل اماؤنٹ ٹارگیٹ۔ تو آپشن 2 صحیح ہے، تھیمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ۔ نمبر 9، چلڈرنس پرسیپشن ٹیسٹ CAT کا موجود ہے؟ نمبر 1، ایل بلاک۔ نمبر 2، مرے۔ نمبر 3، اسکینر۔ نمبر 4، مرفی۔ نمبر 1 صحیح ہے، ایل بلاک۔ نمبر 10، ایک عامل یونیفیکٹر نظریہ اس نے پیش کیا؟ نمبر 1، اسٹرن۔ نمبر 2، بنے۔ نمبر 3، ٹربین۔ نمبر 4، یہ تمام۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، تمام۔ 11، ذہانتی 2 عامل نظریہ 2 فیکٹر تھیوری پیش کیا؟ آپشن 1، بنے۔ آپشن 2، اسپرمین۔ آپشن 3، تھرسٹن۔ آپشن 4، تھارنڈائک۔ آپشن 2 صحیح ہے، اسپرمین۔ نمبر 12، ذہانت کے کثیر عامل ملٹی فیکٹر نظریے کو پیش کیا؟ نمبر 1، اسپرمین۔ نمبر 2، تھرسٹن۔ نمبر 3، تھارنڈائک۔ نمبر 4، ٹرمین۔ تو نمبر 3، تھارنڈائک صحیح ہے۔ 13، گروپ فیکٹر تھیوری گروہی عوامل کے نظریے کو اس ماہر نفسیات نے پیش کیا؟ آپشن نمبر 1، تھرسٹن۔ نمبر 2، تھارنڈائک۔ نمبر 3، اسپرمین۔ نمبر 4، ٹرمین۔ نمبر 1 صحیح ہے، تھرسٹن۔ نمبر 14، IQ معلوم کرنے کے لیے ضابطہ استعمال کرتے ہیں؟ نمبر 1، MA/CA into 100۔ نمبر 2، CA/MA into 100۔ نمبر 3، CA/100 into MA۔ نمبر 4، 100 into MA into CA۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، MA/CA into 100۔ 15، رورشاک انگبول ٹیسٹ اس نے ایجاد کیا؟ آپشن A، مرے رورشاک۔ نمبر 2، چارلس جوڈ۔ نمبر 3، ہرمون رورشاک۔ نمبر 4، جارج رورشاک۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، ہرمون رورشاک۔ 16، رورشاک سیاہی کے دھبوں والا ٹیسٹ رورشاک انگبول ٹیسٹ کے ذریعے آزماتے ہیں؟ آپشن 1، تصاویر اتار کر۔ 2، سیاہی کے دھبوں والے تصاویر سے۔ نمبر 3، تصاویر کی تشریح کر کے۔ نمبر 4، یہ سب۔
तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्याही के धब्बों वाले तस्वीर से। 17 शख्सियत की जांच के लिए हॉस्पिटल में कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 इंटरव्यू, नंबर 2 रेटिंग स्केल, नंबर 3 चेकलिस्ट, नंबर 4 ऑल द अबव। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑल द अबव। 18 किसी शख्स से बातचीत के जरिए, बहस व मुबाहिसे के जरिए इसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाना कहलाता है। ऑप्शन ए चेकलिस्ट, नंबर 2 रेटिंग स्केल, नंबर 3 इंटरव्यू, नंबर 4 प्रोजेक्टिव टेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 सही है, इंटरव्यू। 19 दूसरे अफराद किसी फ़र्द की शख्सी खुसूसियत का मुशाहिदा करके अपने ख़यालात को रिकॉर्ड करना कहलाता है। नंबर 1 इंटरव्यू, नंबर 2 प्रोजेक्टिव टेस्ट, नंबर 3 चेकलिस्ट, नंबर 4 रेटिंग स्केल। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, रेटिंग स्केल। 20 तुलबा के आम मसाइल की दरियाफ्त की गर्ज से शख्सियत का अंदाज़ा लगाने में मददगार साबित होता है। नंबर 1 इंटरव्यू, नंबर 2 प्रोजेक्टिव टेक्निक, नंबर 3 चेकलिस्ट, नंबर 4 रेटिंग स्केल। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, चेकलिस्ट। 21 प्रोजेक्टिव टेक्निक में सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट मरूज है? नंबर 1 स्याही के धब्बों का टेस्ट, नंबर 2 TAT, नंबर 3 सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, नंबर 4 वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्याही के धब्बों का टेस्ट। 22 किसी शख्स को नासाजगार हालत फराहम करके इन हालात में इसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, नंबर 2 रेटिंग स्केल, नंबर 3 सिचुएशन टेस्ट, नंबर 4 TAT। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, सिचुएशन टेस्ट। 23 डिफेंस मैकेनिज्म में कोई शख्स नींद में हकीकी दुनिया को भूलकर ख़याली दुनिया में अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात को पूरा करने का ख्वाब देखकर मुतमईन होना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सब्लिमेशन, नंबर 2 फैंटेसी, नंबर 3 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 4 रिप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, आइडेंटिफिकेशन। नंबर 24 कोई शख्स नींद में खुसूसी तस्वुरात को ख्वाब में देखकर कुछ देर के लिए खुश होता है, यह डिफेंस मैकेनिज्म में कहलाता है। नंबर 1 प्रोजेक्शन, नंबर 2 रेशनलाइजेशन, नंबर 3 रिप्रेशन, नंबर 4 आइडेंटिफिकेशन। तो नंबर 4 आइडेंटिफिकेशन सही है। 25 डिफेंस मैकेनिज्म में अपनी गलती को दूसरों पर ढकेलते हुए खुद बरी हो जाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेक्शन, नंबर 2 रिप्रेशन, नंबर 3 रेशनलाइजेशन, नंबर 4 इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रोजेक्शन, यानी अपनी गलती दूसरों के सर डालना प्रोजेक्शन कहलाता है। यानी एक बच्चा है ना एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता और वो कहता है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाए, तो यानी अपनी गलती टीचर के सर डाल देना। डिफेंस मैकेनिज्म पर हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, आप वो हमारे चैनल पर विज़िट करके तमाम साइकोलॉजी के वीडियोस देखिए, आपको ये डिफेंस मैकेनिज्म मिल जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कौन से मैकेनिज्म में है ना क्या होता है, इसकी तारीफ़ें याद रख लीजिए, आप बासानी है ना सवालात के जवाब दे सकते हैं। 26 डिफेंस मैकेनिज्म को किसने पेश किया? नंबर 1 आल्पोर्ट, नंबर 2 मर्रे, नंबर 3 मान, नंबर 4 फ्राइड। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, फ्राइड। 27 इक्तिसाबी सलाहियत जिस्म के किस निज़ाम पर इन्हिसार करती है? ऑप्शन नंबर 1 अज़बी निज़ाम, नर्वस सिस्टम, नंबर 2 थायराइड गुदूद, थायराइड ग्लैंड, नंबर 3 पिट्यूटरी गुदूद, पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर 4 एडर्नल गुदूद, एडर्नल ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, अज़बी निज़ाम, नर्वस सिस्टम। 28 सिगमंड फ्रायड की नज़र में शख्सियत का इन्हिसार इस पर है। नंबर 1 ऐड, नंबर 2 ईगो, नंबर 3 सुपर ईगो, नंबर 4 ये तमाम। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये तमाम। 29 कैटल ने अपनी ट्रेड थ्योरी में शख्सियत की कितनी अहम खुसूसियत का जिक्र किया है? नंबर 1 16, नंबर 2 10, नंबर 3 8, नंबर 4 6। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 16। नंबर 30 ट्रेड थ्योरी को पेश करने वालों में सरफहरिस्त है। नंबर 1 कैटल, नंबर 2 जंग, नंबर 3 अटलर, नंबर 4 क्रिशमल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कैटल। 31 शख्स की खुसूसियत और फितरत पर मुनहसिर शख्सियत का पैमाइशी नज़रिया है। नंबर 1 ट्रेड थ्योरी, नंबर 2 साइको एनालिसिस, नंबर 3 स्ट्रक्चर थ्योरी, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ट्रेड थ्योरी। 32 एक बार सीखे हुए मवाद को दोबारा याद कर लेना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 जहानत, 2 तवज्जो, 3 हाफिज़ा, नंबर 4 याद करना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, हाफिज़ा यानी मेमोरी। 33 बंचामन ब्लूम में इक्तिसाबी तजुर्बाती नताइज को कितने हिस्सों में मुनक़सिम किया? ऑप्शन नंबर 1 3, 2 2, 3 6, 4 5। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3। 34 बाबाए नफ्सियात है। नंबर 1 ऊँट,
नंबर 2 फ्राइड, नंबर 3 रूसो, नंबर 4 ब्लूम। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है ऊंट। 35 साइकोलॉजी एक इस्तिलाह है। नंबर 1 यूनानी, नंबर 2 मिस्री, नंबर 3 चीनी, नंबर 4 लातीनी। ऑप्शन नंबर 1 सही है यूनानी। 36 साइकोलॉजी के यूनानी माने हैं। नंबर 1 खुद का मुताला, नंबर 1 खुद का मुताला, नंबर 2 सीखने का तरीका, नंबर 4 दिमागी मुताला, नंबर 4 याद करना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है दिमागी मुताला। 38 नफ्सियात के बुनियादी उसूलों को इक्तिसाब, दर्स और तदरीस में इसका इस्तेमाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, नंबर 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी, नंबर 3 मेमोरेजियम, नंबर 3 मेमोराइजेशन, नंबर 4 इक्तिसाबी उसूल। ऑप्शन नंबर 2 सही है एजुकेशनल साइकोलॉजी। 39 कमरे जमात के ग्रोही मशागिल के लिए मौलिम को जानना ज़रूरी है। नंबर 1 इनफरादी इख्तलाफात, नंबर 2 एक्सा इख्तलाफात, नंबर 3 दिमागी सलाहियत, नंबर 4 जिस्मानी फुसो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इनफरादी इख्तलाफात। नंबर 40 शऊरी तौर पर खुद के मुताले को कहते हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 इंट्रोस्पेक्शन, नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल, नंबर 4 क्लिनिकल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इंट्रोस्पेक्शन। 41 लाशऊरी मोहरिका अनकॉन्शियस मोटिवेशन का नज़रिया किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया। नंबर 1 फ्राइड, नंबर 2 रूसो, नंबर 3 हर्बार्ट, नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है फ्राइड। 42 ग्रोही अवामिल का नज़रिया किसने पेश किया। नंबर 1 थ्रस्टेन, नंबर 2 फ्रोबेल, नंबर 3 मॉन्टेसोरी, नंबर 4 अरिस्टाइल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है थ्रस्टन। 43 तालीमी मैदान में इनकलाबी तसव्वुरात को पैदा करने वाला माहिर नफ्सियात। नंबर 1 रूसो, नंबर 2 जॉन डेवी, नंबर 3 जॉन लॉक, नंबर 4 फ्रोबेल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है रूसो। नंबर 44 पैदाइश ही से सब इंसान अच्छे होते हैं, ये कौल किसका है। ऑप्शन नंबर 1 बने, 2 फ्रोबेल, 3 रूसो, 4 पिस्टालोसी। ऑप्शन नंबर 3 सही है रूसो। नंबर 45 जहानत की सबसे पहले पैमाइश करने वाला। नंबर 1 रूसो, नंबर 2 फ्रोबेल, नंबर 3 बने, नंबर 4 एंडरसन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है बने। 46 बच्चा पैदा होने के साथ ही इसमें पैदा होने वाली तब्दीली। नंबर 1 जिल्द का सख्त होना, नंबर 2 वजन का बढ़ना, नंबर 3 हाथ पैर हिलाना, नंबर 4 जिस्म का रंग तब्दील होना। ऑप्शन नंबर 2 सही है वजन का बढ़ना। 47 इंसान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। नंबर 1 40, नंबर 2 46, नंबर 3 50, नंबर 4 52। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है 46। 48 दोस्तों के साथ मिलकर रहने की ख्वाहिश बच्चों में इस दौर में पैदा होती है। नंबर 1 इब्तिदाई बचपन, नंबर 2 बचपन, नंबर 3 शेर खवारगी, नंबर 4 लड़कपन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है बचपन। 49 इशारों के ज़रिए बात करने का दौर है। नंबर 1 शेर खवारगी, नंबर 2 इब्तिदाई बचपन, नंबर 3 लड़कपन, नंबर 4 बचपन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है शेर खवारगी। 50 बच्चों का तहतवानी मदरसे का दौर होता है। नंबर 1 लड़कपन, नंबर 2 बचपन, नंबर 3 इब्तिदाई बचपन, नंबर 4 शेर खवारगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है बचपन। 51 तदरीसी मैदान में कानून आमादगी को किसने पेश किया। नंबर 1 मोर्गान, नंबर 2 थॉर्नडाइक, नंबर 3 फ्रोबेल, नंबर 4 पिस्टालो। नंबर 2 सही है थॉर्नडाइक। 52 कोई चीज़ कल इम्तिहान में आ सकती है, इसका तस्वुर पैदा करने वाला। नंबर 1 कानून तासीर, नंबर 2 कानून आमादगी, नंबर 3 कानून मश्क, नंबर 4 कानून इक्तिसाब। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है कानून तासीर। 53 इक्तिसाब में अहम मुहर्रिके की हैसियत रखता है। नंबर 1 कानून आमादगी, नंबर 2 कानून मश्क, नंबर 3 कानून तासीर, नंबर 4 कानून सही व ख़ता। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है कानून आमादगी। 54 माहिर नफ्सियात फ्रोबेल का ईजाद करदा तालीमी तरीक़ा। नंबर 1 किंडरगार्टन, नंबर 2 परगमाटिज्म, नंबर 3 मॉन्टेसोरी, नंबर 4 रियलिज्म। ऑप्शन नंबर 1 सही है किंडरगार्टन। 55 तदरीसी अमल में तालिबे इल्म को मरकज़ी हैसियत देने की गर्ज से दर्स व तदरीस में ग्रोही मशाकिल ग्रुप एक्टिविटीज़ को शामिल करने वाला माहिर नफ्सियात है। नंबर 1 फ्रोबेल, नंबर 2 पिस्टालोजी, नंबर 3 रूसो, नंबर 4 ऊंट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है पिस्टालोजी। 56 खुदकार मुशाहिदा इंट्रोस्पेक्शन मेथड को सबसे पहले दरियाफ्त करने वाला है। नंबर 1 ऊंट, नंबर 2 विलियम जेम्स, नंबर 3 सेंट अगस्टान, नंबर 4 मॉन्टेसोरी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है सेंट अगस्टन। 57 तिबी मैदानों में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला आजमाइशी तरीक़ा है। नंबर 1 इंट्रोस्पेक्शन, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल, नंबर 3 ख़याली तरीक़ा, नंबर 4 मुशाहिदाती तरीक़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है एक्सपेरिमेंटल। 58
شخص کی سبجیکٹیوٹی سے زیادہ چیزوں کی آبجیکٹیوٹی پر زور دینے والا آزمائشی طریقہ ہے۔ نمبر 1 خیالی طریقہ، نمبر 2 کیس اسٹڈی، نمبر 3 آبزرویشن، نمبر 4 ایکسپریمنٹل۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، ایکسپریمنٹل۔ 59 بنیادی اقتصابی نظریات کو پیش کرنے والا ماہر نفسیات۔ نمبر 1 روسو، نمبر 2 تھارنڈائک، نمبر 3 فروبیل، نمبر 4 مورگان۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، تھارنڈائک۔ 60 ایوان پاولو کو اس پر تحقیقات کرنے کی وجہ سے نوبل انعام دیا گیا۔ نمبر 1 بصیرتی اکتساب، نمبر 2 صحیح و خطا کا اکتساب، نمبر 3 مشروط اکتساب، نمبر 4 مہرے کا۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، مشروط اکتساب۔ 61 اکتساب میں مماثل ہیج کو مماثل ہوتا ہے۔ نمبر 1 عمل، نمبر 2 رد عمل، نمبر 3 اسٹومیلس، نمبر 4 ایک اور دونوں۔ 2 صحیح ہے، رد عمل۔ 62 مشروط اکتسابی طریقے کو ایک سے زیادہ اوقات کرانے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 سزا، نمبر 2 تعریف، نمبر 3 انعام، نمبر 4 کوئی نہیں۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، انعام۔ 63 ریاضی سے تعلق رکھنے والے مواد کو سائنس کے سیکھنے میں استعمال کرے تو اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 اپوزٹ ٹرانسفر، نمبر 2 زیرو ٹرانسفر، نمبر 3 بائلیٹرل ٹرانسفر، نمبر 4 ٹرانسفر آف لرننگ۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، ٹرانسفر آف لرننگ۔ 64 کوئی شخص کسی کام کو کرنے کے لیے استعمال ہونے والی مہارت اس کے ذریعے بڑھتی ہے۔ نمبر 1 موریثیت، نمبر 2 ماحول، نمبر 3 اکتساب، نمبر 4 ضرورتیں۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، اکتساب۔ 65 نشوونما کے مدارج میں یہ دور سب سے اہم اور نازک سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1 بچپن، نمبر 2 جوانی، نمبر 3 شیر خوارگی، نمبر 4 لڑکپن۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، جوانی۔ 66 کھیل کھیلتے وقت ریفری سیٹی وزیل دینے کا مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 1 مشروطیت، نمبر 2 بصیرت، نمبر 3 صحیح و خطا، نمبر 4 مشق۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، مشروطیت۔ 67 تدریسی آلات کا موجود ہے۔ نمبر 1 ایس ایل پرسی، نمبر 2 ایف بی اسکینر، نمبر 3 پسٹالوجی، نمبر 4 کوہلر۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، ایف بی اسکینر۔ انسان کی جسمانی خصوصیات سے قریبی تعلق رکھنے والا جاندار ہے۔ نمبر 1 بندر، نمبر 2 چمپانزی، نمبر 3 مینڈک، نمبر 4 کتا۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، چمپانزی۔ 69 غلطی کا احساس ہونے کے باوجود غلط کام کرنا اس کی ناکامی کی وجہ ہے۔ نمبر 1 سپر ایگو، نمبر 2 ایگو، نمبر 3 لیبیڈو، نمبر 4 ایٹ۔ نمبر 2 صحیح ہے، ایگو۔ 70 ایٹ کی خواہشات کو ایگو پر پورا نہ کرنے پر واقع ہوتا ہے۔ نمبر 1 ٹکراؤ، نمبر 2 تناؤ، نمبر 3 شدیدیت، نمبر 4 خلا۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، شدیدیت۔ 71 سپر ایگو نشوونما پانے کی عمر ہے۔ نمبر 1 3 تا 5 سال، نمبر 2 5 تا 10 سال، نمبر 3 10 تا 13 سال، نمبر 4 1 تا 3 سال۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، 5 تا 10 سال۔ 72 شخصیت کی خصوصیات پر راست اثر انداز ہونے والا غدود ہے۔ نمبر 1 ایڈرنل، نمبر 2 تھائرائڈ، نمبر 3 لبلبی رس، نمبر 4 پیرا تھائرائڈ۔ تو آپشن نمبر 2 تھائرائڈ صحیح ہے۔ 73 حافظہ میموری پر بہت ہی اہم تجربات کرنے والا۔ نمبر 1 رابرٹ گلاسر، نمبر 2 باکلے، نمبر 3 ایبنگ ہاؤس، نمبر 4 الزبتھ ایرلا۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، ایبنگ ہاؤس۔ 74 فرد کی سبجیکٹیوٹیز پر زیادہ اہمیت دینے والا آزمائشی طریقہ ہے۔ نمبر 1 کیس اسٹڈی، نمبر 2 تجرباتی طریقہ، نمبر 3 خودکار مشاہداتی طریقہ، نمبر 4 خیالی طریقہ۔ تو آپشن نمبر 2 تجرباتی طریقہ صحیح۔ 75 طبیعیات و کیمیا میں زیادہ تر اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 مشاہداتی طریقہ، نمبر 2 خیالی طریقہ، نمبر 3 تجرباتی طریقہ، نمبر 4 خودکار مشاہداتی طریقہ۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، تجرباتی طریقہ۔ 76 اس ٹیسٹ سے تعلق رکھنے والے کارڈز پر جانوروں کی تصویریں اتری ہوئی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 T80، نمبر 2 C80، نمبر 3 رورشاک انک بول ٹیسٹ، نمبر 4 کوئی نہیں۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، C80۔ 77 حسب ذیل میں ڈرل کو سراہنے والا قانون۔ نمبر 1 قانون آمادگی، نمبر 2 قانون تاثیر، نمبر 3 قانون مشق، نمبر 4 قانون مشروطیت۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، قانون مشق۔ 78 حسب ذیل میں شخص کی نشوونما میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 1 توارث، نمبر 2 ماحول، نمبر 3 ایک اور دونوں، نمبر 4 کوئی نہیں۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، 1 اور 2 دونوں بھی۔ 79 طالب علم اپنی ذاتی تجربات کے ذریعے تعلیم حاصل کرنا اور گروہی مشاغل میں حصہ لینا، یہ قول کس کا ہے؟ نمبر 1 پسٹالوجی، نمبر 2 روسو، نمبر 3 پلوٹو، نمبر 4 لاک۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، پسٹالوجی۔ 80 میکس جوکیس خاندان پر تحقیق کرنے والا ماہر تعلیم۔ نمبر 1 گوڈاسٹ، نمبر 2 ڈگ ڈیل، نمبر 3 گالٹن، نمبر 4 کیلاک۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، ڈگ ڈیل۔ 81 نشوونما کے مختلف مدارج میں یہ دور حادثاتی دور کہلاتا ہے۔
नंबर 1 शेर ख्वार की, नंबर 2 बचपन, नंबर 3 लड़कपन, नंबर 4 शबाब। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है लड़कपन। ये नशोनुमा के जो मदारिज है ना, इसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता। तो नमो और नशोनुमा यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल नशोनुमा और ग्रोथ के डेफिनेशन के साथ बयान किया गया है उस वीडियो में। तो आप वो वीडियो भी जाके देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा और उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। 82 किसी शख्स की शोहरत और मकबूलियत की वजह इसकी मौरूसियत है, ये कौल किसका है? नंबर 1 गाल्टन, नंबर 2 बागले, नंबर 3 बिलाक, नंबर 4 थानडाई। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है गाल्ट। 83 माहिर नफ्सियत पिस्टालोजी कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? नंबर 1 इटली, नंबर 2 स्विट्ज़रलैंड, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 जर्मनी। तो नंबर 2 सही है स्विट्ज़रलैंड। 84 रूसो किस मुल्क का रहने वाला है? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 इटली, नंबर 4 स्विट्ज़रलैंड। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है फ्रांस। 85 शख्स की नशोनुमा के मदारिज में क्रिटिकल एज का दौर कहलाता है? नंबर 1 बचपन, नंबर 2 बलूगियत, नंबर 3 शेर ख्वार की, नंबर 4 शबाब। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है शेर ख्वार की। 86 जज्बात को ख्वाबों में ना रख सकने की उम्र? नंबर 1 शेर ख्वारगित, नंबर 2 बचपन, नंबर 3 जवानी, नंबर 4 बलूगियत। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है बलूगियत। 87 जहानती खुसूसियत मौरूसियत के ज़रिए ही मुंतकिल होती है, कौल किसका है? नंबर 1 जॉन डेवी, नंबर 2 बने, नंबर 3 थ्रस्टन, नंबर 4 पियर्सन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है बने। 88 बच्चा आमतौर पर दादा, अम्मा, मामा ऐसे अल्फाज बोलने की उम्र? नंबर 1 साल के बाद, नंबर 2 तकरीबन 6 माह के बाद, नंबर 3 बचपन में, नंबर 4 1 महीने के बाद। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है तकरीबन 6 माह के बाद। 89 दौरे बलूकियत दबाव और तनाव से मिला हुआ होता है, ये कौल किसका है? नंबर 1 ईस्टर्न अली हाल, नंबर 2 बागले, नंबर 3 न्यू एन, नंबर 4 होल जंगर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है ईस्टर्न अली हाल। 90 आमतौर पर बच्चे वक्त पर घर ना पहुँचे तब वालिदैन में पैदा होने वाला जज्बा? नंबर 1 गुस्सा, नंबर 2 डर, नंबर 3 परेशानी, नंबर 4 तमाम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है परेशानी। 91 मशरूत इक्तिसाब को अपनाने वाला शख्स कौन था? तो नंबर 1 थानडाइक, नंबर 2 एवान पाउलो, नंबर 3 स्परमैन, नंबर 4 कोहलर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है एवान पाउलो। 92 मशरूत इक्तिसाब को बयान करने वाला पाउलो का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रूस, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 इटली। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है रूस। 93 पाउलो के किए गए मशरूत इक्तिसाबी तजुर्बात को ये नाम दिया गया? क्लासिकल कंडीशनिंग, नंबर 2 ऑपरेंट कंडीशनिंग, नंबर 3 इंसाइट लर्निंग, 4 ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है क्लासिकल कंडीशनिंग। 94 ऑपरेंट कंडीशनिंग को बयान करने वाला माहिर नफ्सियात है? नंबर 1 आइवान पाउलो, नंबर 2 स्किनर, नंबर 3 नंबर 4 थानडाइक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है स्किनर। 95 दर्स व तदरीस आलात से जुड़ा हुआ नज़रिया ये है? नंबर 1 इनसाइड लर्निंग, नंबर 2 क्लासिकल कंडीशनिंग, नंबर 3 ऑपरेंट कंडीशनिंग, नंबर 4 ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है ऑपरेंट कंडीशनिंग। 96 हाफिजा मेमोरी में इसको बचत का तरीका कहते हैं? नंबर 1 शनाख्त, नंबर 2 मुकर्रर इक्तिसाब, नंबर 3 बास या फंगी, नंबर 4 रीइंटीग्रेशन मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है बास या फंगी रिकॉल। 97 शख्स के जज्बात पर असरअंदाज होने वाला हार्मोन? नंबर 1 एड्रेनल, नंबर 2 थायराइड, नंबर 3 पिट्यूटरी, नंबर 4 पैराथायराइड। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है एड्रेनल। 98 भूल की मुनहानी फॉरगेटिंग कर्व्स के ताल्लुक से तजुर्बात करने वाला माहिर नफ्सियात है? नंबर 1 एलिज़ाबेथ लॉक, नंबर 2 इबिंग हाउस, नंबर 3 ब्लोम, नंबर 4 B.N. बिनहोम। तो ऑप्शन नंबर 2 इबिंग हाउस सही है। 99 औरतों में दाढ़ी मूंछ का निकल आना और आवाज़ मोटी होना इन कुदूत के असर से होता है? नंबर 1 एड्रेनल, नंबर 2 थायराइड, नंबर 3 लबलबीरस, नंबर 4 पिट्यूटरी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है एड्रेनल। 100 जिस्मानी साख्त को पाइनिक, एसिथिटिक और एथिलेटिक में मुनक़सिम करने वाला है? नंबर 1 क्रिश्मर, नंबर 2 शिल्टर, नंबर 3 हिपोक्रेट्स, नंबर 4 यंग। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है हिपोक्रेट। अगर आप साइकोलॉजी और उर्दू ग्रामर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करना मत भूलिए, इतनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, लेकिन आप एक लाइक भी नहीं करते। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।